सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, दक्षिण भारत विजय अभियान का यत्न करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन सी? दक्षिण भारत विजय अभियान का यत्न करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन सी? तो यह सीगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सब नालों पहला दक्षिण विजय अभियान जिहड़ा हैगा वो शुरू किया सी। इस दे अधीन मलिक काफूर गया सी, जिसने कि मदुरै तक जित हासिल की सी। अगला प्रश्न देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान ने शुरू की? इसका जिहड़ा सही उत्तर आएगा वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली नूं जिहड़ा शुरू किया सी वो किया सी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है जी। नैक्सट प्रश्न देखो, दिल्ली के सिंघासन ते बैठण लई किस खिलजी शासक ने अपने सहुरे की हत्या कर दी सी? दिल्ली के सिंघासन ते बैठण लई किस खिलजी शासक ने अपने सहुरे की हत्या कर दी सी? तो यह हत्या की सी आपदे सहुरे की अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपदे चाचे की कुड़ी नाल ब्याह होया सी। इस तरीके नाल समझो तो उसने अपने चाचे की और आपदे सहुरे की हत्या कर दी, दोनों इक्को ही सी। ठीक है जी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन सी? खिलजी वंश का संस्थापक कौन सी? तो यह सी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक सी, जिसने कि 1290 ईस्वी के विच खिलजी वंश की नींह रखी सी। ठीक है जी, जलालुद्दीन खिलजी सीगा। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन सन? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन सन? इत्थे डैश लिखा होया, दिल्ली के खिलजी सुल्तान डैश सन। तो इसका उत्तर आएगा तुर्क। दिल्ली के जिहड़े खिलजी सुल्तान सी ये तुर्क सन। नैक्सट प्रश्न है अपने कोले, ओह दिल्ली जरनल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुँचिया सी। ओह दिल्ली जरनल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुँचा सी, जिदा कि अपने उपर पहले प्रश्न देखा कि दक्षिण अभियान करने वाला शासक कौन सी? तो वह अलाउद्दीन सी। अलाउद्दीन के अधीन उसका एक सैनापति मलिक काफूर, ठीक है, दक्षिण विजय लिए गया सीगा, जिसने मदुरै तक जित प्राप्त की सी। ठीक है जी। वह दिल्ली जरनल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुँचा सी वह सी मलिक काफूर। नैक्सट प्रश्न देखो, मलिक काफूर कौन सी? मलिक काफूर कौन सी? काफूर इनू कफूर भी कह देंगे कई बारी। तो मलिक काफूर सीगा अलाउद्दीन का एक सैनापति। अलाउद्दीन का एक सैनापति सी मलिक काफूर। अगला प्रश्न है अपने कोले, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक सी, वो उसकी राजधानी किहड़ी सी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी किहड़ी सी? कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कि 1206 ईस्वी तो लैके 1210 ईस्वी तक शासन किया, इसने अपनी राजधानी लाहौर नूं बनाया सी। ठीक है जी, जो बाद दे विच इल्तुतमिश ने चेंज करके दिल्ली कर दी सी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी किहड़ी सी? तो यह सी लाहौर। नैक्सट देखो, खिलजी वंश ने कदों भारतीय उप महाद्वीप के बड़े हिस्से ते शासन किया? खिलजी वंश ने कदों भारतीय उप महाद्वीप के बड़े हिस्से ते शासन किया? मीनस कि यह इंडायरैक्टली खिलजी वंश का शासन काल पूछ रहे हैं। तो खिलजी वंश का जिहड़ा शासन काल सी या फिर खिलजी वंश ने कदों तो कदों तक शासन किया, वह किया 1290 ईस्वी तो लैके 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी के विच जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਣਥੰਭੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਣਥੰਭੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੀਰ ਹਸਨ ਦੇਲਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਮੀਰ ਹਸਨ ਦੇਲਵੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਰਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਚਾਲੀਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਹਿਲਗਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਲਬਨ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਚਾਲੀਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਲੀਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਲੀਸਾ ਸੀ 40 ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ। ਔਰ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਜੋ ਕਿ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਦੇਵਗਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੇਵਗਿਰੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਧਨਵਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਨਵਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ। ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਕਤਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਇਕਤਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਿਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਬੂ ਰਿਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਬਰੂਨੀ। ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬੂ ਰਿਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਬਰੂਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਤੰਭ ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਤੰਭ ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਤੰਭ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।